বুঝিবে দুঃখ আমার ও গো নবী তুমি ছাড়া কাকে শোনাই ব্যথা বিরহে ও গো নবী তুমি ছাড়া কেটে যায় দিন কেটে যায় রাত বুঝে না কেউ দিলের চারা কেটে যায় দিন কেটে যায় রাত বুঝে না কেউ দিলের চারা আপন করে বুকে ধরে আপন করে বুকে ধরে মিটাও জ্বালা গপিয়ারা কে বুঝিবে দুঃখ আমার ও গো নবী তুমি ছাড়া কাকে শোনাই ব্যথা বিরহে ও গো নবী তুমি ছাড়া বড় আশা হৃদয় জুড়ে কবে দেখিব আখি ভরে লিখেছি না হৃদয় মাঝে তবু কেন দূরে দূরে যদি দেখা না পাই গো তোমার যদি দেখা না পাই গো তোমার বেঁচে থেকেও যাও মরা কে বুঝিবে দুঃখ আমার ও গো নবী তুমি ছাড়া কাকে শোনাই ব্যথা বিরহে ও গো নবী তুমি ছাড়া আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় আমি থাকব বসে আশায় চিঠির উত্তর আসবে আমার গায় আমি লিখব চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় আমি লিখব চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় কবে আসবে মদিনার পেগাম গায়ে বাঁধবো হাজিদের গেরাম কবে আসবে মদিনার পেগাম গায়ে বাঁধবো হাজিদের গেরাম আমি ঘুরবো মদিনার চারিপাশ দু চোখে দেখবো সবসে গুম্মার আমি ঘুরবো মদিনার চারিপাশ দু চোখে দেখবো সবসে গুম্মার আমি লিখবো চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় আমি লিখবো চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे जश्न मिलाद की रौनक पे यारो मरते सुनने मरते रहेंगे अपनी नबी की अज़मत का चर्चा करते ही सुनने करते रहेंगे कुछ जानने वाले देख के कहते हैं हमेशा सरकार के आमद पे लगा देव के पैसा रुपया ये पैसे तो क्या चीज़ है पैसे तो
کیا چیز ہے جنگ پہ ڈالے کوئی نہیں جہاں میں سرکار کا جیسا ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہم حال میں سرکار کا میلاد کریں گے میرے سرکار آئے میرے دل رائے میرے سرکار آئے میرے دل رائے میرے نبی آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ پیارے نبی آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ لجپال نبی آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ کمخان نبی آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ صاحب معراج نبی سیاج نبی نبی اپنا سرتاج نبی نبی تیبراج نبی چاچ راج بال میرے نبی آ گیا ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے پر کے تو رود سب کو ملادی بنائیں گے پر کے تو رود سب کو ملادی بنائیں گے لائیں گے غم حضور کا اسلام تخت پر لائیں گے غم حضور کا اسلام تخت پر نبیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہمیشہ 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 سجے گا 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 سرکار کا میلاد ہمیشہ سجے گا سرکار کا میلاد ہمیشہ سجے گا آئے آئے میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے غمخوار آئے میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے غمخوار آئے صدیوں سے ہو رہا صدیوں سے ہو رہا ہے یہ کیسے رکے گا صدیوں سے ہو رہا ہے یہ کیسے رکے گا سرکار کا میلاد ہمیشہ سجے گا سرکار کا میلاد ہمیشہ سجے گا میرے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ پیارے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ صاحب معراج نبی آسیوں کی لاج نبی نبیوں کا سردار نبی قلبی تیراج نبی دو جگہ کی راج بار میرے نبی آ گیا ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے پر کے تو رود سب کو میلادی بنائیں گے لائیں گے ہم لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر نبیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا সিঁড়িটা দেবো।
সয় সম্পত্তি, এত জায়গা জমির মালিক, সোনাদানার মালিক তোমরা, আর আমি মোহাম্মদ, আমার তো খাওয়া হয় না, তুমি কেন আমাকে বিয়ে করতে চাও খাদিজা? আম্মাজান খাদিজা বলেছিল, হে আল্লাহর পয়গম্বর, রতনকে রতনই চেনে, আমি জানি আপনি কেমন মানুষ। আমি খাদিজা কথা দিলাম আমি আপনাকে কোনোদিন কষ্ট দেব না। আপনি দিনের দাওয়াত দিতে যাবেন, আমি খাদিজা আপনার ভাত রান্না করে খাওয়াবো। আপনি দিনের দাওয়াত দিতে যাবেন, আমি খাদিজা আপনার জামা কাপড় কেচে দেব। খবরদার আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। হে আল্লাহর পয়গম্বর, আপনি আমাকে বিয়ে করুন। দুজনের মধ্যে বিয়ে হলো, আল্লাহ রসুল এবং আম্মাজান খাদিজার বিয়ে হলো। বিয়ে হবার পর সাংসারিক জীবন তাদের কেমন ছিল এবং কি শিক্ষা আমার মায়েরা নেবেন, মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তাহলে স্বামীর পায়ের তলায় কেন জান্নাত আপনারা বুঝতে পারবেন। কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখে শুনুন। কেমন ভালোবাসায় নবী আম্মা খাদিজা, কেমন ভালোবাসায় নবী আম্মা খাদিজা, যে ভালোবাসায় খুশি হতেন আল্লাহ দয়াময়, যে ভালোবাসায় খুশি হতেন আল্লাহ দয়াময়। কেমন ভালোবাসায় নবী আম্মা খাদিজা, কেমন ভালোবাসায় নবী আম্মা খাদিজা, যে ভালোবাসায় খুশি হতেন আল্লাহ দয়াময়, যে ভালোবাসায় খুশি হতেন আল্লাহ দয়াময়। ধনী ঘরের মেয়ে হয়ে আম্মা খাদিজা নবীর কাছে এসে বলে করে বোঝে নিকাহ। ধনী ঘরের মেয়ে হয়ে আম্মা খাদিজা নবীর কাছে এসে বলে করে বোঝে নিকাহ। নবী বলে, ও খাদিজা কেন চাও আমায়? নবী বলে, ও খাদিজা কেন চাও আমায়? রতনকে রতনী চেনে অন্য কেহ নয়, রতনকে রতনী চেনে অন্য কেহ নয়। কেমন ভালোবাসে নবী আম্মা খাদিজা, কেমন ভালোবাসে নবী আম্মা খাদিজা, যে ভালোবাসায় খুশি হতেন আল্লাহ দয়াময়, যে ভালোবাসায় খুশি হতেন আল্লাহ দয়াময়। দিনের দাওয়াত দিতে গেলেন নবী, কোনোদিন রাত 12টা, কোনোদিন 1টা, কোনোদিন 2টোর সময় আল্লাহ রসুল বাড়িতে আসতো। দয়ার নবী রাত বেরাত বাড়িতে এসে দরওয়াজার সামনে দাঁড়িয়ে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত এই সালাম দেওয়ার পর একবার দরওয়াজায় টোকা মারলো। একবার আল্লাহ রসুল বাড়িতে এসে কোনোদিন দরওয়াজায় এরকম 2বার টোকা মারার প্রয়োজন হয়নি। বাড়িতে এলো, সালাম দেওয়ার পর একবার টোকা মারলো, সঙ্গে সঙ্গে দরওয়াজা খুলে গেল। আল্লাহ রসুল বলছেন, ও খাদিজা তুমি কি সারা রাত ঘুমাও না? আমি একবার দরজার টোকা মারার সাথে সাথে তুমি কেমন করে দরজা খোলো খাদিজা? তুমি কি ঘুমাও না? আম্মাজান খাদিজা বলছে, হে আমার স্বামী, হে আল্লাহর পয়গম্বর, আপনি যখন বাইরে থাকেন আমি খাদিজা ঘুমোতে পারি না, বড় টেনশন হয়, বড় ভয় হয়, না জানি কাফেরেরা আপনার উপর কোনো আক্রমণ করলো কিনা, আপনার কোনো ক্ষতি করে দিল কিনা, এই চিন্তায় আমি খাদিজা সারা রাত ঘুমাই না, আপনার জন্য দরওয়াজায় গোড়ায় বসে বসে অপেক্ষা করি। আমার মায়েরা পারবেন? ছেলে যদি অফিসে চাকরি করে রাত 12টার সময় বাড়ি এসে দরজার টোকা মারা দূরের কথা, ঘুষি মেরে কিল মেরে লাথি মেরে দরজা ভেঙে গেল, আমার মায়েদের ঘুম ভাঙে না, সব জান্নাত থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উতি আবার বললে আমার স্বামী পায় তোলে আমার জান্নাত। ওরে আল্লাহ, কি জান্নাত যে আল্লাহই ভালো জানে। আম্মাজান খাদিজা কেমন ছিল দেখেন, কবি লিখছে, দিনের দাওয়াত দিতে নবী যায় গো তারে তারে, অপেক্ষাতে বসে থাকে বিবি নিজের ঘরে। দিনের দাওয়াত দিতে নবী যায় গো তারে তারে, অপেক্ষাতে বসে থাকে বিবি নিজের ঘরে। দরজা টোকা দেবার সাথে দরজা খুলে যায়, দরজা টোকা দেবার সাথে দরজা খুলে যায়। বিবি বলে আপনি ছাড়া ঘুম নাহি হয়, ও বিবি বলে আপনি ছাড়া ঘুম নাহি হয়। কেমন ভালোবাসে নবী আম্মা খাদিজা, কেমন ভালোবাসে নবী আম্মা খাদিজা,
যে ভালোবাসায় খুশি হতে আল্লাহ দয়াময় যে ভালোবাসায় খুশি হতে আল্লাহ দয়াময় একদিন নবী দাওয়াত দিতে গেলেন দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে এলো রাতের বেলা দরওয়াজায় টোকা মারলো দরওয়াজা খুলে গেল আম্মাজান খাদিজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ রাসূল আম্মাজান খাদিজাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছে কেন জানেন আল্লাহ রাসূল দেখছেন মা খাদিজা দাঁড়িয়ে আছে আর খাদিজার জামাটা এমন ভাবে ছেঁড়া এমন ভাবে আম্মাজান খাদিজার জামাটা ছিঁড়ে গেছে ও জামা সেলাইও করা যাবে না তাবলিও মারা যাবে না এই দেখে আল্লাহ রাসূল হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছে আম্মাজান খাদিজা আল্লাহ রাসূলকে জড়িয়ে ধরে বলে এ আমার স্বামী আপনি কাঁদছেন কেন কি হয়েছে আপনার বলো খাদিজা তুমি কোন ঘরের মেয়ে খাদিজা তোমার আব্বাজানের এত সয় সম্পত্তি এত জায়গা জমি সোনা দানার মালিক তোমরা সব সোনা দানাগুলো এনে আমি নবী আমার রাস্তায় তুমি কুরবানি করে দিয়েছো ও খাদিজা আজকে তোমার অবস্থা দেখো তোমার জামাটা এমন ভাবে ছিঁড়ে গেছে আমি স্বামী হয়ে সেলাইও করে দিতে পারবো না ও জামা তাবলিও মেরে দিতে পারবো না ও খাদিজা আমি তোমাকে ভালো রাখতে পারলাম না আম্মাজান খাদিজা বলছে হে আমার স্বামী আমি আপনার কাছে কোনোদিন কষ্ট পাইনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তবে তিনটে আবদার আছে রাখবেন আল্লাহ রাসূল বলছেন ও খাদিজা তোমার তিনটে কি আবদার আছে তুমি আমাকে বলো আম্মাজান খাদিজা বলছে আমার প্রথম নম্বর আবদার আমি খাদিজা যেদিন ইন্তেকাল হয়ে যাব আমি খাদিজা যেদিন মারা যাব দোকান থেকে কাফন কিনে পরালে আমাকে হবে না তাহলে আপনার এই পিরান আপনার এই জুব্বা মোবারক আমাকে কাফন করে দিতে হবে দ্বিতীয় নম্বর আবদার হলো আমি খাদিজা যখন আমাকে কবরে শোয়ানো হবে কবরে শোয়ানোর আগে আপনি নিজে কবরে নামবেন কবরের চারপাশটা একবার হাঁটবেন কেন আমি খাদিজা কবরের আযাবের ভয় পাই কবর যদি আমাকে আযাব দেয় পিষে দেয় আপনার পায়ে ছাপ থাকলে কবর আমাকে আর আযাব দিতে পারবে না আর তিন নম্বর আবদার হলো মুনকার নাকির ফারিস্তারা যতক্ষণ আমার সওয়ালের জবাব না করবে আমার কবরের ধার থেকে আপনি উঠতে পারবেন না কবর ধারে বসে থাকতে হবে এই তিনটা আবদার আমার রাখবেন আল্লাহ রাসূল বলেন ও খাদিজা তোমার তিনটা আবদার আমি মেনে নিলাম তিনটা আবদার তোমার পূরণ করব ও মায়েরা আপনারা কি স্বামীর কাছে ওইরকম আবদার করেন যে আমার একটা ভালো কাফন কিনে দিও একটু ভালো করে কবর দিও ওইসব আবদার আমার মায়েরা করে আমার মায়েরা ওইসব না এই দেখো একটু বকখালি যাবে বললে যাবে না একটু দীঘা যাবে বলে তো যাবে না আমার মায়েদের এইসব আবদার কিন্তু আম্মাজান খাদিজা কি আবদার করছে কবি লিখছে দেখেন বিবি বলে ও গো স্বামী মরণের পরে কবর সহাবেন আমায় ঝুবা কাফন করে কবরের চারপাশে ঘুরবেন খেটে খেটে কবর যেন নাই পারে আমায় পিছে দিতে থাকবে বসে ফারিস্তাদের সওয়ালের সময় থাকবে বসে ফারিস্তাদের সওয়ালের সময় কবরের কঠিন আযাব বড়ই ভয় হয় গো কবরের কঠিন আযাব বড়ই ভয় হয় কেমন ভালোবাসে নবী আম্মা খাদিজা কেমন ভালোবাসে নবী আম্মা খাদিজা যে ভালোবাসায় খুশি হতে আল্লাহ দয়াময় যে ভালোবাসায় খুশি হতে আল্লাহ দয়াময় ইন্তেকাল হয়ে গেল আম্মাজান খাদিজা মারা গেল প্রথম নম্বর আবদার পিরান দিয়ে কাফন তৈরি করতে হবে আল্লাহ রাসূলের জুব্বা দিয়ে আল্লাহ রাসূলের জুব্বা দিয়ে কাফন পরানো হলো দ্বিতীয় নম্বর আবদার আল্লাহ রাসূলকে কবরে নামতে হবে আল্লাহ রাসূল কবরে নামলো কবরের চারপাশটা একবার হাঁটলো হাঁটার পরে এবার আম্মাজান খাদিজাকে কবরে শোয়ানো হলো কবরে শোয়ানোর পর মুখটাকে কোন দিকে রাখতে হয় পশ্চিম দিকে কেবলার দিকে মুখ রাখতে হয় আম্মাজান খাদিজাকে কবরের মধ্যে শুইয়ে যতবার মুখটা নিয়ে কেবলার দিকে ঘোরায় আম্মাজান খাদিজার মুখটা অটোমেটিক আসমানের দিকে হয়ে যায় আবার একবার চেষ্টা করা হলো আবার একবার আম্মাজান খাদিজার মুখটাকে নিয়ে পশ্চিম দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করা হলো আবার অটোমেটিক মুখটা ঘুরে আসমানের দিকে হয়ে যায় সাহাবারাও পেরেশান নবীও পেরেশান মুখটা কেবলার দিকে কেন ঘোরে না তিনবার চেষ্টা করেছে তারপরেও আম্মাজান খাদিজার মুখ কেবলার দিকে ঘোরে না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক আমার নবীর কাছে খবর পাঠালো এ আমার বন্ধু চিন্তা করবেন না চিন্তা করার কারণ নেই আমি আল্লাহ খাদিজাকে এত পছন্দ করি আমি আল্লাহ খাদিজাকে এত ভালোবাসি আমি আল্লাহ চাই না খাদিজার মুখটা কেবলার দিকে থাক কেননা খাদিজা দ্বীন ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য আমি আল্লাহ আমার জন্য এত কষ্ট করেছে এত রক্ত ঝরিয়েছে এত কুরবানি করেছে আমি আল্লাহ এত খুশি হয়ে গেলাম খাদিজার উপর আমি আল্লাহ চাই খাদিজার মুখটা আসমানের দিকে হয়ে থাক যাতে করে আমি আল্লাহ আরশে মুআল্লায় বসে বসে আমি আমার খাদিজাকে প্রতিনিয়ত দেখতে পারি একবার জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ কি ভালোবাসে আমার আল্লাহ আম্মাজান খাদিজাকে প্রশ্ন করেছিলাম না আল্লাহ পাক কাকে সালাম পাঠিয়েছিল এই সেই নারী যাকে আল্লাহ আরশে মুআল্লায় বসে বসে নিজেই সালাম পাঠিয়েছিল শেষ কথায় কবি লিখছে দেখেন যত সবাই খাদিজাকে কেবলাতে মুখ
ততবার আসমানের দিকে চায় যে ঘোরে আল্লাহ বলে ও গো নবী চিন্তার কিছু নাই আল্লাহ বলে ও গো নবী চিন্তার কিছু নাই খাদিজাকে দেখবো বলে আমি সর্বদা ও গো খাদিজাকে দেখবো বলে আমি সর্বদা কেমন ভালোবাসে নবী আম্মা খাদিজা কেমন ভালোবাসে নবী আম্মা খাদিজা যে ভালোবাসায় খুশি হতে আল্লাহ দয়াময় যে ভালোবাসায় খুশি হতে আল্লাহ দয়াময় যে ভালোবাসায় খুশি হতে আল্লাহ দয়াময় যে ভালোবাসায় খুশি হতে আল্লাহ দয়াময়।